ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दैनिक सवेरा 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। इस बयान तो बाद राजनीति फिर तो भखी है। आम आदमी पार्टी पंजाब के को इंचार्ज राघव चड्ढा ने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से किहड़ी ईमानदारी की मिसाल पेश की है। राघव चड्ढा ने कहा कि चन्नी ने 111 दिनों की सरकार दौरान उन्होंने दे भांजे दे कोल इन्नी रकम मिली है तो जे चन्नी 5 साल लिए सीएम बन जाण तां उन्हां दे होर रिश्तेदार तो आप किन्ने पैसों के मालिक बन जाते। चन्नी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प गल की है। चन्नी साहब ने कहा है कि अज तो बाद मैं अपनी या अपनी घरवाली के नाते कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदांगा अते ना ही कोई बिजनेस शुरू करांगा। मैं पूछना चाहना चन्नी साहब नूं कि अज भी जो व्यापार धंधे गैर कानूनी काम तुसी कर रहे हो वो तो सारे थोड़ा भतीजा चलाउंदा है, थोड़े घर दे अलग अलग लोग चलाउंदे ने, तां ये कित्थों दी ईमानदारी दा सबूत बन गया कि मैं अपनी घरवाली के नाते कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदांगा, कोई बिजनेस नहीं करांगा। ए कोई ईमानदारी का सबूत है चन्नी साहब? चन्नी साहब थोनू चंगी तरह पता है कि थोड़े भतीजे जिसनू तुसी सीएम सिक्योरिटी दे कमांडो दिते हुए ने, जिसनू तुसी पंजाब पुलिस दी गड्डी दिती हुई है, पायलट गड्डियां दित्तियां हुई ने, जिन्नू एक मंत्री जिन्नी सुविधा दिती हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़े साली दा मुंडा है, थोड़ा भतीजा है, उदी आप दी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ यही काबलियत है कि वो थोड़ी साली दा मुंडा है। तो जदों उहदे ते ईडी दी रेट पई, इलीगल सैंड माइनिंग दी रेट पई, तां उहदे कोल 10 करोड़ कैश, 54 करोड़ दी बैंक एंट्रियां, 21 लाख रुपए दा सोना, करोड़ों दियां प्रॉपर्टी दे कागज़ ते लग्जरी गड्डियां मिलियां। तुसी 111 दिन सीएम रहे ते जे 111 दिन विच थोड़े एक भतीजे ने, एक साली दे मुंडे ने इन्नी दौलत कमा ली ते बाकी करदे अलग अलग बंदियां ने किन्नी दौलत कमाई होनी। जे तुसी 5 साल रह जांदे तां सारा परिवार किन्ना कमा लैंदा। ऐ सोच के भी पंजाब दा एक बंदा हैरान हो जांदा है। अज पंजाब दे लोग ऐ नहीं जानना चाहुंदे कि तुसी अपने घरवाली दे नाते प्रॉपर्टी या बिजनेस शुरू करोगे। लोकी ऐ जानना चाहुंदे ने कि थोड़े भतीजे दे कोल 10 करोड़ कैश कित्थों आए। लोकी यह जानना चाहते ने कि थोड़े भतीजे कोल 54 करोड़ दियां बैंक एंट्रियां कित्थों आईयां। लोकी यह पूछ रहे ने कि थोड़े होर किन्ने भतीजे ने जिन्हां ने इन्नी दौलत कमाई। चन्नी साहब तुसी कहंदे हो तुसी आम आदमी हो, तुसी कहंदे हो कि मैं तां मंजे बुनन वाला, मैं तां टेंट लाण वाला, मैं तां ऑटो चलाउंदा सी। मैं पूछना चाहुंदा चन्नी साहब, पंजाब दे किहड़े टेंट वाले दे कोल 10 करोड़ रुपए कैश नकद है, किहड़े ऑटो वाले दे कोल 54 करोड़ दियां बैंक एंट्रियां हैं, किहड़े मंजे बुनन वाले दे घर करोड़ों दियां लग्जरी गड्डियां ते प्रॉपर्टी दे कागज़ मिलते हैं। इन सवालों के जवाब दिओ चन्नी साहब। पंजाब दे लोकां नूं बेवकूफ ना बनाओ है कह के कि अज तो बाद मैं अपनी घरवाली दे नाते कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदांगा, कोई बिजनेस नहीं करांगा। पंजाब विधान सभा चोणां सिर ते ने ते राजनीतिक आगूआं दा सियासी करियर भी दाਅ ते लगा होया। इन्हां विचों कई तां पहली वार चोण लड़ रहे ने ते कई इस मैदान 'च हंडे होए खिडारी ने, पर इन्हां खिडारियां नूं औंकड़ां दा सामना भी करना पै रिहा, जिन्हां विचों कुछ ते तां क्रिमिनल केस भी हन। पंजाब कांग्रेस पार्टी की गल करिए तो चोणां तो पहलां पार्टी ने अपने कुछ उम्मीदवारों ते चल रहे अपराधिक मामलों का वेरवा सार्वजनिक किया। पार्टी ने अजिहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां मुताबक किया, जिस विच सर्वोच्च अदालत वल्लों कहा गया सी कि सारियां राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के अपराधिक मामलों का वेरवा सार्वजनिक करन। कांग्रेस पार्टी ने 117 उम्मीदवारों विचों 11 उम्मीदवारों ते चल रहे अपराधिक मामलों की जानकारी प्रकाशित की है, जिस विच SC/SC एक्ट, आर्मज एक्ट, अटैम्प्ट टू मर्डर, महिला खिलाफ मर्यादा भंग करन, जबरदस्ती अंदर वड़न अते दंगा फैलाउण दे मामले दर्ज ने। इस लिस्ट दे विच राणा गुरजीत सिंह, सुखपाल सिंह खैरा, सिद्धू मूसेवाला दा नाम प्रमुख है। जिन्हां लोकां खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज ने उन्हां दे नाम इस तरह ने।
ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ SAS ਨਗਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ। ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਬਲਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਧੁਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ SC/ST ਐਕਟ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਤਮਾ ਨਗਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਚੋਰੀ ਦੰਗੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਤੇ 1। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਨਸਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭੁਲੱਥ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ PMLA ਐਕਟ ਦੀ ED ਸੈਕਸ਼ਨ 44 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CM ਫੇਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 2% ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕਹੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੜਵਲ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੜਵਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 34 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਡਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾੜਾਂ ਬਣ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪੱਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ ਕਦੇ। ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਵਿਦ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲੀ ਮਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਡਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਲਟਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਆ। ਆਤਮ ਨਗਰ ਦਾ ਵੋਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦੋਸਤ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਬੈਂਸ ਨੇ ਫਟਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬੈਂਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਂਸ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।